March being a colorectal awareness month, we are privileged to conduct this awareness program for our public. We have living legends in oncology. To start with, we have Professor Dr. S. Subramaniam sir. Professor is in cancer field for more than 50 years. Most of his students are spread all over India. Professor is a head of the department, senior consultant medical oncologist, founder and chairman of VS Hospitals in Chennai, and it's a humble and privileged that from Merck we have Professor with us to take over the function altogether. It will be a great pleasure. Along with him, we have Professor Dr. Brigadier S. Vishwanath sir. Sir has in the field of oncology for more than 35 years, and sir has served especially in army for more than 30 years. It is a great privilege to have a senior consultant medical oncologist who is practicing in Rela Institute of Medical Science, Professor Dr. Brigadier S. Vishwanath sir over here. Also, we will be having shortly Professor Dr. Anita Ramesh ma'am and also Professor Dr. S. Raja Sundaram sir will be joining shortly. I would sincerely request Professor Dr. S. Subramaniam sir to take over the proceedings. Over to you, Professor. Good afternoon, my media friends. Welcome to this press meet on the awareness of colorectal cancer. Cancer, as you are all aware, is a major health hazard affecting the humanity. And colon cancer is increasing day by day because of our changing lifestyles, our unhealthy food habits, obesity, alcohol, and lack of awareness about the disease. So all these contribute to the higher incidence of colorectal cancer. Global Cancer Observatory, one of World Health Organization's International Agency for Cancer Research, has ranked colorectal cancer as one of the top 5 cancers affecting mankind. World over, about 11 lakh people are affected annually. In India, about 65,000 people are affected with colorectal cancer every year, and 38,000 people die of colon cancer. This is the statistics that we have, but definitely the numbers will be more, as we don't have statistics of all the cancer cases that we see in our country. As you see, this is ironical because cancer colon is an eminently preventable disease. If you lead a healthy life with good healthy food habits, the incidence of colon cancer will come down. It can be prevented. Same way, it is eminently curable if you can diagnose it in the very early stage. March, as Balaji has told, is observed as the month of colorectal cancer awareness. The purpose is to educate the public about the importance of good lifestyle and healthy dietary habit, and to educate on them the early signs and symptoms of colon cancer. And lastly, to emphasize the importance of early diagnosis by undergoing screening in the form of occult stool blood test and colonoscopy. Now,
Merck Specialties India, Private Limited India, are a major pharma player. One of their drugs is very effective in the management of colon cancer, and it adds to the cure rate of colon cancer. And they have supported a national perception survey of people above the age of 25 to 55 and more on their lifestyle, their food habits, and their knowledge about colon cancer. They found about more than 10,000 people have been surveyed in about 14 cities. Madras is one among them. Unfortunately, Madras didn't have enough people for survey, but still we have the national consensus on the study. This survey has outlined, just to give you a few examples, more than 50% of people eat outside at least 3 times a week. They also found that about 80% of the people do not know the significance of blood in the stool. They don't know that it can be a reason for colon cancer. And largely, another fact is that when they develop gut symptoms, they don't go to the doctor. About 80% of them self-medicate. So these are all some of the findings that come out of this survey. We will be hearing more about it in a few minutes. And these facts are disturbing because these are the reasons why we are having a higher incidence of colon cancer. So we have come to you, our friends, in helping us to create awareness among our people about the importance of healthy diet habits, about the importance of knowing early warning signs and symptoms of colon cancer, and emphasizing the importance of early diagnosis. It's a simple occult stool blood test and colonoscopy. We can easily diagnose colon cancer in the early stage because colon cancer starts as only a small nodule. We call it polyp. It starts as a polyp, it remains there as a polyp for a few months or years and then progress on to cancer. So if we can diagnose it in the polyp stage, it can easily be cured by a simple resection. So we want you to help us in propagating the knowledge about colon cancer to the public, and it will go a long way in improving our health and as well as the longevity of our people. We have my friends, Brigadier Vishwanath, Professor Anita Ramesh, and Professor Raja Sundaram, who is going to tell you more about it. So, இப்போ இந்த press meet நடந்துட்டு இருக்கே about colorectal cancer. So, இதுக்கே awareness, மக்களுக்கு awareness के இது program. One of the common cause of colon cancer is tobacco. Any form of cigarette, gutka, chutka, then reverse smoking, pan, parakலந்து இந்த மாதிரி புற்றுநோய் சான்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. So the colon cancer is in the whole and the GI tract lende large intestine, ascending, descending, rectum boriko ada புற்றுநோய் ஒரே பேர் colon cancer. Even rectum கீழே motion இங்கல இந்த வெளியில வந்துச்சு ada area boriko ada rectal colon cancer ada பேர். So common cause is tobacco related. அடுத்த விஷயம் is diet. என்ன மாதிரி diet? சில பேர் high spicy diet, oily diet, mainly spicy diet. ಅದಕ್ಕೆ constipation chances ಜಾಸ್ತಿ ಇருக்கு. So அந்த மாதிரி diet ಗೆ transit time
ரொம்ப கம்மி இருக்குது. ஸோ அதனால் நிறைய டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் அப்சார்ப் ஆகிட்டே இந்த மாதிரி புற்றுநோய் வரும். இதை மெயின்லி சில பேருக்கு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ் அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் நிறைய அல்சர்ஸ் இருக்கே, ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி இன்டெஸ்டின் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, க்ரோன்ஸ் டிசீஸ் 15 years 10 years கழிச்சு இதை சேஞ்ச் ஆகிட்டோம். சில பேருக்கு 5 to 10% ஹெரிடிட்டரி. Okay, familiar adenomatous polyposis coli, then on the colon polyp மாதிரி in whole colon then they polyp ilke Lynch syndrome அந்த மாதிரி familiesக்கு after mutation long genetic changesல இந்த மாதிரி புற்றுநோய் வரும் colon entire colonல. So these are some of the high risk individual. அதை சேர்த்து rectum கீழே sometimes HIV infection அதிலேருந்து புற்றுநோய் வராத சான்ஸ் இருக்குது. சில பேருக்கு காரணம் தெரியல, we don't know the cause of the cancer. So basically, and diet, habit, smoking, infection, chronic disease are the one wordly the karanam how is the cancer formed. So next is approach. So in the madri suppose sometimes patient namakitte OP lende some patient is asymptomatic, நமக்கு ஒன்றும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தெரியல, ஜஸ்ட் ஓபியிலேருந்து வராங்களா, வி டூ ரொட்டீன் செக்அப், ஓகே அதற்கு நம்ம ஸ்கேன் பண்ணாதே தெரியும். ஆர் மெனி பேஷண்ட்ஸ் ஆர் பிக்ட் அப் இன் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப், ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கே, வலி இருக்கே, மோஷன் டைட் இருக்கே, அந்த மாதிரிக்கே. சில பேர் வராங்களா வலி, வயர் வலி, அடிக்கடி வயர் வலி. சம் பீப்புள் கம் வித் கான்ஸ்டிபேஷன், மோஷன் கஷ்டம் இருக்குது. சில பேர் வரும் டைரியா, ரெகுலர் க்ரானிக் டைரியா, ஏதாவது சாப்பிட்டு இருக்கே லூஸ் மோஷன் ஆகிட்டே இருக்கு. சம் பீப்புளுக்கு டைரியா அண்ட் கான்ஸ்டிபேஷன். சில பேருக்கு ப்ளீடிங் வரும். ஓகே, சில பேர் அனீமியா, ரத்தம் கம்மியாச்சு, ரொம்ப டயர்ட்னஸ், வீக்னஸ், அதிலேருந்து ஆல் தே கம் ஃபார் தி ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் செக்அப். அண்ட் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து சம் இன்டெஸ்டினல் பிரச்சனை இருக்கு. அண்ட் அட்வான்ஸ் கேன்சருக்கு வெயிட் லாஸ் வரும். Then wide continuous pain வரும், loss of appetite, cachexia, weight ரொம்ப கம்மி இருக்கே, லீன் ஆகிட்டே இருக்கே, ரத்தம் கம்மி இருக்கே, அனீமியா இருக்கே. ஸோ அண்ட் சப்போஸ் இந்த புற்றுநோய் வேறு ஆர்கன்லேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு, லிவர், அப்புறம் மஞ்சள் கம்மலை வரும், சில பேருக்கு போன்ஸில் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு, எலும்பு வலி வரும். அண்ட் லங்ஸ், தீஸ் ஆர் தி காமன் சைட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட், லிவர் லங்ஸில் த அட்வான்ஸ் கேன்சரோட சைன். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் பேஷண்ட் வந்துச்சு, எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்? ஸோ அப்ரோச் இருக்கே கி நம்ம ஃபஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்தே நமக்கு ஃபாதருக்கு இருக்குது, பிளட் ரிலேஷனுக்கே இருக்குது, ஓன் பிளட் ரிலேஷன் சிஸ்டர், கிராண்ட் மதருக்கு இந்த மாதிரி கொலோன் இருக்குது. சில பேர் ஹிஸ்ட்ரி கொடுப்பாங்க கி நமக்கு ஆல்ரெடி அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் இருக்குது, நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஆல்ரெடி. ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் யூ அ க்ளூ டு வாட். ப்ளஸ் இந்த சைன்ஸ் சிம்டம்ஸ் நான் என்ன சொல்லிகிட்டே இருக்கேன், இந்த மாதிரி கான் சஸ்பெக்ட் புற்றுநோய், பட் இந்த சாதாரண எலி abdominal problem can we have to address those problems immediately. And then is we do a scan, maybe simple ultrasound initially, chest x-ray, stool test ரொம்ப முக்கியமா. stool test is we to confirm பண்ணாதே. சப்போஸ் ஏதாவது அல்ட்ராசவுண்ட் டெஸ்ட் எக்ஸ்ரே அண்ட் பால்பேஷன் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும், அது ரொம்ப முக்கியமாக. எக்ஸாமினேஷன் பண்ணாதே நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வரும் விச் இஸ் பாசிட்டிவ், தட் will give you a clue. தென் அப்புறம் நீங்கள் பெரிய இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும், சிடி ஸ்கேன் அண்ட் கொலோனோஸ்கோபி. தீஸ் ஆர் த மெயின் சிடி ஸ்கேன்ஸ், கொலோனோஸ்கோபி, இனிஷியல் அல்ட்ராசவுண்ட் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே, ஸ்டூல் டெஸ்ட். ஸ்டூல் டெஸ்ட்லேருந்து we can know the blood, occult blood, அதை பேர் டெஸ்ட் பண்ணது தெரியும் கி இது சந்தேகம் இருக்குது. தென் we go for colonoscopy, CT scan, confirmation. In the meantime, family get slower, you have to start speaking to the family. இந்த மாதிரி சந்தேகம் இருக்குது, family should also come to know. So that's how. So in just summing up, so we try to, I told you about the etiology, causes of cancer, which tobacco, food, spicy diet, appetite, high sedentary habit, high weight, and hereditary factors. And along with that, presentation and symptoms are with pain, abdominal discomfort, bowel habits altered, and history of family history of cancer and chronic disease. Approaches clinical examination, history, basic test
once you finish the ultrasound, chest X-ray, palpation, then plan for further CT scan, colonoscopy, occult blood for test, and some other blood test, that CEA, tumor markers for further. Then that's how the approach is. Then the diagnosis comes. கடைசி ஸ்டேஜில் வந்துச்சு, லாஸ்ட் ஸ்டேஜ், தட் இஸ் ஸ்டேஜ் 4. அப்புறம் குணம் பண்ண முடியுமா? கஷ்டம் இருக்குது சார். தட் இஸ் நம்ம லைஃப் ப்ரொலாங் பண்ண முடியுமா கடைசி ஸ்டேஜில்? பட் குணமாக கஷ்டம் இருக்குது. 1, 2, 3 கேன் பி கியூர்ட். இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு. இன்ஜெக்ஷன் தான் நாங்கள் மெயினாக போடுறோம். இது நீங்கள் எப்படி கேட்குறீங்கன்னா, எனக்கு அந்த புட்டின் அனௌன்ஸ் பண்ண வேக்சின் பேக்ரவுண்ட் வச்சு தானே கேட்குறீங்க. அது அதை அனௌன்ஸ் பண்ணது ஒரு பொலிட்டிக்கலாக, இன்னும் அது ஃபுல்லாக ட்ரையல்ஸ் வரல. இன்ஃபேக்ட் இதுக்கு வேக்சினுக்கு நிறைய வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லையும் ட்ரையல் நடந்துட்டுருக்கு, நம்ம கண்ட்ரிலையும் ட்ரையல் நடந்துட்டுருக்கு. தே ஆர் இன் phase 2 தான், இன்னும் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக வரல. அதுவும் வேக்சின் வந்தாலுமே இப்போ நம்மக்கிட்ட சர்வைக்கல், தட் இஸ் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு நம்மகிட்ட வேக்சின் இருக்குது. ஸோ அந்த வேக்சின் மாதிரி இன்னும் வேறு வேக்சின் இன்னும் ஃபுல்லாக சக்ஸஸ் ஆகலை. அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஒரு புற்றுநோய்க்கும் தனித்தனியான வேக்சின் தயாரிக்கணுமா இருக்கும். ஸோ எல்லாமே ஸ்டேஜஸில் இருக்குது. அது புட்டின் ஏர்லியாக அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார், அவ்வளோதான். ஏன்னா நீங்கள் கேட்குற மாதிரியே நிறைய பேஷண்ட் எங்ககிட்ட கேட்பாங்க, அந்த நியூஸ் பேப்பரில் படித்த பிறகு. இது கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் ஒரு வகை வைரஸ்னால வருது, ஹியூமன் பாப்பிலோமா வைரஸ். அது பால்வினை நோய், ஹஸ்பண்டுக்கிட்டேருந்து ஒய்ஃபுக்கு பரவுது. அந்த இது வைரஸாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதை இப்போ தடுக்கிறதுக்கு இப்போ ஈஸியாக முடியுது. கல்யாணத்துக்கு முன்னால் ஒரு 9 இயர்ஸுக்கு அப்புறம் உள்ள பெண்களுக்கு அந்த ஊசி போட்டால் அந்த இது 95% மேலே கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் வராது. ஏன்னா 50 வருஷத்துக்கு முன்னால் 100க்கு 50 பேருக்கு கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தான் இருந்தது. இப்போது அதோடைய இன்சிடென்ஸ் குறைஞ்சி போச்சு. ஒரு 15லேருந்து 18% தான் இப்போ கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய். அது இப்போ இன்னும் குறைய போகுது. ஏன்னா நிறைய பெண்களுக்கு இப்போ அந்த வேக்சின் போட்டுக்கிட்டு வர்றதுனால. பட் எல்லா வியாதிக்கும் இன்னும் கண்டுபிடிக்கலை வேக்சின். ஏர்லி டயக்னோசிஸ் தான் இப்போ மெயின். மேடம் சொன்ன மாதிரி 1, 2, 3 ஸ்டேஜுக்குள்ளே இருந்தால் பெரும்பாலான வியாதியை குணப்படுத்துகிறோம். ஸ்டேஜ் 4 போனால் லிம்போமா, லுக்கீமியா, டெஸ்டிகுலர் டியூமர், அந்த மாதிரி ஒரு 10% கீழே உள்ள கேன்சருக்கு தான் குணப்படுத்த முடியுது. பெரும்பாலான கேன்சருக்கு ஸ்டேஜ் 4 வந்துட்டால் குணப்படுத்த முடியலை. அவங்க லைஃப்பை ப்ரொலாங் பண்ண முடியுது, குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுது. அது எல்லாம் கீமோதெரப்பி, டார்கெட்டட் தெரப்பி, அந்த மாதிரி. இப்போது ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இம்யூனோதெரப்பிங்கிறது ஒரு புது தெரப்பி வந்திருக்கு. அது சில பேருக்கு ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு 10% குணப்படுத்தக்கூடியது. ஈவன் ஸ்டேஜ் 4 இருந்தால் கூட குணமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இம்யூனோதெரப்பி ரொம்ப காஸ்ட்லி. பெருங்குடல் புற்றுநோய் பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் 1 சிம்டம் பவல் ஹேபிட்ஸ் மாறும். ரெகுலராக மோஷன் போகிறது பதிலாக சில பேருக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் வரும், சில பேருக்கு டயரியா வரும். ஆல்டர்னேட்டாக கூட வரலாம், கான்ஸ்டிபேஷன், டயரியா அப்படி வரலாம். ரெண்டாவது, மலம் போகும்போது சீதம், மியூக்கஸ், அது வரலாம். மூணாவது, மலத்தில் ரத்தம் வர்றது. நாலாவது, எம்டி ஆகாமல் இன்னொரு ஃபீலிங், இன்னும் மோஷன் ஃபுல்லாக போகாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். அஞ்சாவது, ப்ளீடிங் ஆகிறதுனால அனீமியா ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஆகும். வரும்போதே டாக்டர் போகும்போதே அனிமியாவுக்காக போவாங்க. அப்புறம் கண்டுபிடிச்சா பெருங்குடலில் புற்றுநோய் இருக்கே தெரியும். வயிறு வலி வரலாம். கவனிக்காமல் விட்டுட்டா பிளாக் ஆகி, இன்டெஸ்டைன் பிளாக் ஆகி மோஷன் போகாமல் வயிறு வீங்கி வாந்தி வர மாதிரி சுச்சுவேஷன், அது அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ். இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ். பட் பொதுவாக எங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் 40 வயசுக்கு மேலே எல்லோரும் வருஷம் ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கும். நிறைய பேர் மாஸ்டர் செக்கப் பண்ணுறாங்க. மாஸ்டர் செக்கப் ஹார்ட் டிசீஸ், டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு தான் பண்ணுறாங்க. எங்கள் ரெக்கமெண்டேஷன் கேன்சர்ஸ் சேர்த்து செக்கப் பண்ணணும். அப்படி பண்ணுனா ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம்.
நிறைய கேன்சர் அந்த மாதிரி ஆரம்ப நிலையிலே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்படி கண்டுபிடிச்சா குணமாகிறது மட்டும் இல்லை, அந்த முழு ஆர்கனையும் லூஸ் பண்ணாமல் இழக்காமல் நம்ம குணப்படுத்த முடியும். உதாரணமாக பிரஸ்ட் கேன்சர் ஸ்டேஜ் 1 and 2 கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த கட்டியை மட்டும் எடுத்து நம்மளால் குணப்படுத்த முடியும். ஸ்டேஜ் 3 and 4 போயிட்டால் அந்த சான்ஸ் குறைஞ்சி போயிடுது. அதனால் ஏர்லி டயக்னோசிஸ் முக்கியம், அதுக்கு ஸ்க்ரீனிங் முக்கியம். அந்த அவேர்னஸ் ஒன்று. ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கணும். ஆமாம், உணவு பழக்கங்கள்லையும் அது மெயினாக, எஸ்பெஷலி இந்த பெருங்குடல் புற்றுநோய் மெயினாக இப்போ உணவு பழக்கங்கள்னால ஜாஸ்தி ஆகுது. அப்படி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போது மோர் அண்ட் மோர் நம்ம சாப்பாடு ஸ்டைலை கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் ஆகிடுச்சு. ப்ராசஸ்டு மீட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, ப்ராசஸ்ட் மீட்டில் ஃபைபர் கம்மியாக இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, ஆல்ரெடி மேடம் சொன்ன மாதிரி அந்த நைட்ரோசோ காம்பவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அது அப்படியே இருக்கும். அது ஈஸியாக வெளியில் போகாது அந்த ஃபைபர் இல்லைன்னா. ஃபைபர் இருந்தால் நம்மளுக்கு, நம்ம எல்லாருமே பாருங்கள், வென் கம்பேர்ட் டு வெஸ்டர்னர்ஸ், நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு 2 தடவையாவது டாய்லெட் போய்ட்டு வரணும். பட் வெஸ்டர்னர்ஸ் அவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட் கிடையாது அவங்க ப்ராசஸ் ஃபுட்டில். இதில் நம்ம டாய்லெட் கம்மியாக போகிறதுனால அந்த டாக்ஸின், அந்த பாய்சன் அந்த கடல்லையே இருக்கும். அது கேன்சராக, அங்கே இருக்கிற செல்ஸை கேன்சராக மாற்றுறதுக்கு காரணமாகும். ஸோ டயட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திஸ் ஒன். அதை தவிர அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஸ்மோக்கிங், எனி ஸ்மோக்கிங். இது எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்குது ஸ்மோக்கிங்லான என்ன, இது லங் கேன்சர் வரலாம், த்ரோட் கேன்சர் வரலாம், ஓரல் கேன்சர் வரலான்னு. அது ஓப்பனாக நம்மளுக்கு தெரியுது. ஆனால் ஸ்மோக்கிங்னால பிளாடர் கேன்சர், கொலான் கேன்சர், ஸ்டொமக் பேங்க்ரெட்டிக் கேன்சர், நிறைய கேன்சர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஸ்மோக்கிங் ஒன் ஆஃப் த நட்டோரியஸ் ஹேபிட் விச் கேன் காஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். ஸ்க்ரீனிங்னா முதல்ல ஹிஸ்ட்ரி கேட்பான், அவங்க ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்ட்டு, அவங்களுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸு, அவங்களுடைய இதெல்லாம் கேட்பான். அடுத்தபடியாக எக்ஸாமினேஷனில் கிளினிக்கலாக ரெக்டல் கேன்சரை வந்து ரெக்டல் எக்ஸாம் மூலமாக கையை கொடுத்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. மலத்தில் வந்து பிளட் இருக்கான்னு பார்ப்போம். அப்புறம் ஸ்கேன் தான், சிடி ஸ்கேன், பெட் ஸ்கேன், அந்த மாதிரி. ஃபைனல் டயக்னோசிஸ் வந்து கொலனோஸ்கோப்பி தான். ஆசனவாய் வழியாக இந்த கொலனோஸ்கோப் உள்ளே விட்டு அந்த இதை ஸ்டடி பண்ணி அதில் ஒரு பிட் பயாப்சி, ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம்ங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து அதை டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புனா கன்ஃபார்ம் ஆகும். மெயின் இது என்ன வியாதின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொலனோஸ்கோப்பி, என்ன ஸ்டேஜ் எந்த அளவுக்கு பரவிருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு சிடி ஸ்கேன், எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன், ஒரு பெட் ஸ்கேன். பெட் ஸ்கேன் பண்ணால் ஹெட் டு ஃபுட் வந்துடும். நம்ம ஊரில் பெட் ஸ்கேன் கொஞ்சம் குறைச்ச விலையிலே பண்ணுறாங்க. அமெரிக்காவில் அது 3 லட்சம் ஆகுது. நம்ம நாட்டில் 15,000 to 20,000 பண்ண முடியுது. ஈஸியாக ஒரே பரீட்சை மூலமாக வியாதி எந்த அளவுக்கு பரவி இருக்குது, எங்கெங்கே இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதுதான் ஸ்க்ரீனிங் மெத்தட், டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட். மேடம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி. இது நம்ம இந்த தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம், அதர் ஸ்கீமில் நம்ம ஆப்ரேஷன் கவர் ஆகிடும். தே வில் கிவ் 25,000-30,000 அந்த மாதிரி இருக்கும். மேபி அனதர் 2-3,000 நம்ம திங்ஸ் வாங்குது. எஸ், 1 sentence ஸ்கீம் மூலிமா சர்ஜரி கவர் ஆகிடும். ரைட் சைட், லெஃப்ட் சைட், கோலான், ரெக்டம். அடுத்து இந்த 80% ஆஃப் த கோலான்கே கதிர்வீச்சு தேவையில்லை. பட் ரெக்டம் கீழே போர்ஷனுக்கு கதிர்வீச்சு கொடுக்கணும். அந்த கதிர்வீச்சு இஸ் ஆல்சோ கம்ப்ளீட்லி கவர்ட் பை நம்ம கலைங்கா ஸ்கீமோ தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்கீமே ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும். Next is chemotherapy, basic chemotherapy like oxaliplatin, 5-fluorouracil, capecitabine, other basic drugs fulla அந்த ஸ்கீம் மூலிமா கவர் ஆகிடும். 8 to 12 cycles கவர்மெண்ட்லேருந்து எல்லாருக்கே கொடுப்பாங்க. அந்த கவர்மெண்ட்டோட கார்டு இருக்குது, 5 லட்சம் ரூபாய். அதை சேர்த்து சில ஹாஸ்பிட்டல், நாட் இன் தமிழ்நாடு, ஆயுஷ்மான் பாரத் கார்டு ஆல்சோ லிங்க்ட் இருக்கு. ஸோ அது ஆல்சோ கவர் ஆகிடும். ஸோ பேசிக் கோலான் கேன்சர் ஸ்டேஜ் 1, 2, 3 வரைக்கும் கவர் ஆகிடும். அடுத்து ನಾವು இப்போது கேன்சர் பரவியாச்சு 4வது ஸ்டேஜ்லேருந்து இருக்குது. அப்போ நமக்கு எக்ஸ்பர்ட் டோல்ட் இம்யூனோதெரப்பி வேணும், பெவசிசுமாப் சொல்லிட்டு டார்கெட்டட் ட்ரக்ஸ் வேணும். அது கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்குது சார். அதை தட் கவர்மெண்ட் cannot afford.
government will not be able to afford ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ಲ bevacizumab targeted drug இப்போ கொஞ்சம் generic இருக்கு அதனால அது also ಜಾಸ್ತಿ common people will not, but this portion of the treatment is not covered by insurance. Government insurance ல cover ஆகும். Private insurance வேற மாதிரி, இதை നിങ്ങൾക്ക് என்ன insurance அவ்வளோ cover ஆகிடும். So government insurance, one sentence, can cover, சில பேருக்கு can also cover ஆகிடும். But screening I am not sure, screening is not covered. But நடுவில் நம்ம scan பண்ணணும், there are centers in PET CT in the city. அப்புறம் அங்கே அந்த ஸ்கேன் சென்டர்லேருந்து அனுப்புகிறோம். பெட் ஸ்கேன் ஆல்சோ இஸ் ஆல்சோ கவர்ட். இப்போ பெட் ஸ்கேன் கவர் இருக்கே, கீமோ ஒரு மருந்து 12 சைக்கிள்ஸ் வரைக்கும் கவர் இருக்கே. செகண்ட் லைன் ஆல்சோ கொடுப்பாங்க 5,000 rupees palliative care, அது ஆல்சோ 1 year 2 years வரைக்கும் கவர் இருக்கே. பேசிக்ஸ் ஆல் சர்ஜரி இஸ் கவர், ஆல் ரேடியேஷன் இஸ் கவர். ஸோ major 70% of the treatment government help பண்ணுவாங்க, it's covered. And with the scheme நிறைய பேர் குணமாய் ஆயிடுச்சு. மணி தேர் ஆல் லிவிங். கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் ஓரளவு ஹெல்ப் பண்ணலாம், ஆனால் ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு வரும்போது கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் எல்லாமே கொடுக்க முடியாது. உதாரணமாக சில டைப்பில் இந்த டார்கெட்டட் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், பிவசிஸ்மேப்னு ஒன்று, செட்டுக்சிமேப்னு ஒன்று. செட்டுக்சிமேப்புங்கிற மருந்து இந்த மேர்க் கம்பெனி தயாரிக்கிறது, ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்தது. இந்த கம்பெனி இப்போ ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீன்னு கொடுத்து கொஞ்சம் பேஷண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த மருந்தெல்லாம் எக்ஸ்பென்சிவ். இது கவர்மெண்ட் இதில் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பொதுவாக எங்களுடைய அட்வைஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மட்டும் பண்ணாது பத்தாது, மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எல்லாரும் பண்ணிக்கணும். ஏஜ் லிமிட் 40 to 70. இப்போ ட்ரெண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டு அந்த முதல்ல எப்போதுமே 40 to 70 அந்த ஏஜில் இருக்குது. இப்போ 35 வரைக்கும் இப்போ லாஸ்ட் 10 years சர்வே எடுத்ததில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறதுல ஆல்மோஸ்ட் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா யங்கர் ஏஜ் குரூப். அண்ட் இதில் ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்மளுக்கு இட் இஸ் த ப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப். 25 to 45 தே ஆர் ஆக்டிவ் இன் தியர் லைஃப். அவங்க அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி the person getting affected, even the family is getting affected, both mentally, physically and financially. அண்ட் ஒரு சப்ஸ்டான்சிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருந்தால் தான் அது மெஜாரிட்டி கவர் பண்ண முடியும். நம்ம நாட்டில் எத்தனை பேர்கிட்ட சப்ஸ்டான்சிவ் அமௌண்ட்டுக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும்? ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் சொல்கிறது, இதை புற்றுநோயை முதல்லையே நம்ம அவேர்னஸ் இருந்ததுன்னா அது வெரி வெரி குட். ஸோ தட் வெரி அர்லி ஸ்டேஜில் ரொம்ப சீப்பாக ட்ரீட் பண்ணணும். அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் போக போக சார் சொல்கிற மாதிரி, மேடம் சொல்கிற மாதிரி ஒரு மருந்தோட விலையும் ஏறிட்டே போகும். ஸோ அதுதான் பெரிய ப்ராப்ளம். அதுவும் இதில் என்னென்னா நம்ம புற்றுநோய், இந்த பெருங்குடல் புற்றுநோயில் என்ன ப்ராப்ளம்னா எல்லாருக்குமே அது வேறு வியாதியும் குடல் அஃபெக்ட் பண்ணால் பேதி தான் வரும், வாய்த்த வலி தான் வரும். இது வாய்த்த வலி புற்றுநோயினால் வருதா இல்லை வேறு பேதி இன்ஃபெக்ஷனால் வருதான்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதனால தான் எப்போதுமே என்னென்னா டாக்டர்கிட்ட போய் ஒரு 5 நாள் 6 நாள் மேக்ஸிமம் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே சரியாகலைன்னா கொஞ்சம் ஹையர் சென்டர் போய் காட்டுறது பெட்டர் எப்போதுமே. அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஸோ நீங்கள் யாருமே ஒன்றுமே சிம்டம் இல்லை, நம்ம ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் எல்லாருக்குமே இருக்கும். யூஸ்வலி 45 years அண்ட் above இருக்கிறவங்க once in 5 years ஆர் once in 10 years டிபெண்டிங் அப்பான் திஸ் ஒன் கொலனோஸ்கோபி பண்ணிக்கிறது ஒரு நல்லது. ஸ்டூல் அக்கல் பிளட்னு சார் சொன்ன மாதிரி அதுவும் பண்ணிக்கிறது நல்லது, once in 2 years. பட் ஆனால் சில பேருக்கு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும். ஸோ யாருக்கெல்லாம் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கோ, ஃபேமிலியில் அவங்க மாமாக்கோ அத்தைக்கோ, ஃபேமிலினா இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அப்பா அம்மா தம்பி அண்ணா தம்பி, அத்தை மாமா சித்தப்பா அவங்களும் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். ஜெனட்டிக் பூலில் இருக்கிறவங்க அவங்கள யாருக்காவது இருக்கா, ஃபஸ்ட் டிகிரி ரிலேட்டிவ்னு சொல்லுவோம், அவங்களுக்கு யாருக்காவது இருக்கான்னு பார்த்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஜெனட்டிக் டிஃபெக்ட் இருக்கான்னு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு எந்த வயசில் வந்ததோ அதை விட 10 வருஷத்துக்கு முன்னாலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்க்ரீனிங். ஸோ இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக இது என்ன ஆகுதுன்னா இதெல்லாம் ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்குது. பட் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த கண்ட்ரி லைக் இந்தியா அவ்வளோ வாஸ்ட் கண்ட்ரியில் ப்ராக்டிக்கலி பண்ணுறது கஷ்டம். அதனால தான் ஹோல் செல்ஃப் அவேர்னஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும். எங்கெல்லாம் வேணுமோ அது இமீடியட்டாக செக் பண்ணிக்க வேணுங்கிறது தான் நம்மளோட ரெக்வெஸ்ட் எல்லாருக்கிட்டையுமே. இந்த கம்பெனியோட சிட்டுக்சிமேப் சொல்லிட்டு மருந்து இருக்கு. ஸோ we want you to carry in the newspaper and the information key. I think it is included in the government hospitals, GH Roypetal and in the மருந்து included ke treatment ke. But சாதனன்னா தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கார்ட்லேருந்து அதை இன்க்ளூட் கிடையாது. ஸோ
if you want that the all insurance இந்த மருந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும், இது முக்கியம் இருக்கு புற்றுநோய்க்கு. தட் இஸ் ஒன் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கேரி பண்ணணும். அவேர்னஸ் இந்த மருந்தும் இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸ்கீம் மூலிமா சிட்ருக்ஸிமேப். அண்ட் தட் இஸ் த அர்புடெக்ஸ் விச் இஸ் தி ஒரிஜினல் மாலிக்யூல். அதை மட்டும் ஸ்கீமுக்கு வேணும். இப்போ கவர்மெண்ட் மாறிட்டு, எலெக்ஷன் இஸ் கம்மிங், and with the new government, whoever is coming on power, they should include drugs like cetuximab or Arbutex from Merck in the treatment armamentarium of colon cancer and also head neck cancer. And cancer ke inda or mukyama marundu. Vaccine age limits The cervical cancer vaccine. Cervical cancer vaccine, India and the approval at 9 years to usually 18-19. But you can give it up to the age of 45, provided you are not exposed to sexual intercourse. But usually they'll get married, boyfriends varo. So after one time exposure in the vaccine or efficacy korayo. So give the vaccine, like my daughter has got the vaccine. Last vaccine of pediatrician is the vaccine கொடுப்பாங்க. When she was 12 years, we gave the vaccine. This pediatrician or a last vaccine before the child becomes an adult. Other best irke, other kanna. But any age you can take, provided there is no sexual intercourse up to the age of 45. But once you have been exposed, in the vaccine or efficacy correct. It doesn't work so much. இந்த வைரஸ் வந்து செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட். ஹஸ்பண்டுக்கிட்டே இருந்து ஒய்ஃபுக்கு வருது. அதனால் கல்யாணத்துக்கு முன்னால் இது போட்டால் தான் இது யூஸ். இந்த வைரஸ் பெண்ணுடைய உடலுக்குள்ளே போய் ஃபியூ இயர்ஸ் ஆகும், கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகி அதுக்கப்புறம் இது கேன்சர் வர்றதுக்கு. அதனால் கல்யாணமான பெண்களுக்கு வந்து இந்த வேக்சின் போட தேவையில்லை. அதுக்கு பதிலாக பேஸ்மியர் டெஸ்ட்டு பண்ணிகிட்டே வரும். வருஷத்துக்கு ஒரு தவணை பேஸ்மியர் டெஸ்ட், இந்த கர்ப்பப்பை வாயில் இருக்கிற அந்த செல்ஸ் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணால் கேன்சர் வருதா வரலையாங்கிற ஒரு அறிகுறியை ஆரம்பத்திலே கண்டுபிடிச்சாங்க. அது பரவுறதுக்கு முன்னாலே கண்டுபிடிச்சிட்டா சுலபமாக குணப்படுத்தலாம். ஆக இது ஹஸ்பண்ட்ஸுடைய ப்ராப்ளம் தான். இது ஹஸ்பண்ட்ஸ் ராமனாக இருந்தால் இந்த வியாதி வராது.